الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن شفاء رب العالمين سعداء السوق الغيث الفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عنيت الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقدر لنا جميع حجنا ويرفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى طال أمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل نية صالحة والسلف الصالح لبدء دروسهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين آمين يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بي قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحسنة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء على الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab 17, bab wujub al-inqiyad li hukmillah taala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bima'rufin aw nuhiya 'an munkar. Qala ta'ala. Naam. سند متصل الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: إن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور آية 51. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله، وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية البقرة 284. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، نعم، أنزل الله تعالى في إثرها قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita ambil qadar ni insyaAllah dulu. Nah, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 17, wajib tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan yang harus diucapkan orang yang diajak kepada hukum. Nah, sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bab 17, wajib tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan yang harus diucapkan kepada orang yang diajak kepada hukum Allah dan diperintahkan berbuat baik serta dilarang berbuat kemungkaran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun hadis-hadis tentang hal ini di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di awal bab yang lalu, hadis nombor 165 dan lain-lain. Hadis 168 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala turun ayat, ini pada surah Al-Baqarah ayat 283, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Ayat ini membuat para sahabat merasa berat. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk berlutut seraya berkata, wahai Rasulullah, kami telah dibebankan amalan yang kami mampu melakukannya, yakni solat, jihad, puasa dan zakat. Dan sungguh telah turun kepadamu ayat ini yang kami tidak mampu melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh dua ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani sebelum kalian? Kami dengar dan kami melanggarnya, tetapi katakanlah kami dengar dan kami taati, serta kami mengharap ampunanmu ya Allah, dan kepadamu kami kembali. Tatkala para sahabat mengikrarkan ucapan tersebut dan lidah mereka tunduk, setelah itu Allah menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 285, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat, yakni mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, kami
dan ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Tatkala mereka melakukan perintah ayat ini, ayat pertama Allah nasahkan, yang ini tidak berlaku lagi hukumnya dengan firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah atau kami tersalah. Allah menjawab, ya sudah kuperkenankan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah menjawab, ya sudah kuperkenankan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Allah menjawab, ya sudah kuperkenankan. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah menjawab, ya sudah kuperkenankan. Hadis riwayat Muslim. Jadi, barakallahu fiik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Masih lagi berterusan dalam terangkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW daripada kitab Riyadhus Salihin, dan kita sudah sampai pada bab 17, wajib tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala dan yang harus diucapkan. Nah, dan yang harus diucapkan orang yang yang dijaga, nah, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, mendu'iyah, diajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia perlu kena cakap, apa yang dia patutnya dia kata apabila dia dengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dengar arahan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang sepatutnya kena sebut. Orang Yahud dan orang yang sebelum umat ni, umat Nabi Muhammad SAW, ada yang dengar pada perintah Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak taat, tidak mengikut. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Nabi Muhammad SAW, orang itu tidak sempurnakan imannya, hatta yuhakkimuka, tidak beriman sampai yuhakkimuka fima shajara bainahum, apa yang berlaku di antara kedua. Jadi maksudnya orang sampai dia rida dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rida dengan apa yang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepadanya, baru adalah sempurnakan iman orang, barulah dia makan imannya. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليقولوا سمعنا وأطعنا. Sesungguhnya kata orang Islam, orang yang beriman, orang mukmin, jika adalah diajaknya untuk amalkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan untuk apa yang hukum di atas melalui pada Allah dan Rasulnya, dia kena sebut apa? Sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, itulah golongan orang yang muflih, orang muflihun, orang yang ahli syurga, orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah adalah kita ambil daripada Islam apa yang kita nak dan apa yang kita tak nak,
kita tinggal. Apa yang kita rasa sesuai dengan kita, kita ambil. Apa yang kita rasa tak sesuai, kita tak ambil. Tidak. Islam tidak seperti itu. Kena ambilkan semua. Apa yang kamu rasa sesuai dengan diri kamu ataupun tidak. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang wajib yang kita kena amalkan, dan perkara dilarangkan amalkan, semua kena ambil. Tidaklah agama itu mengikut pada yang kami nak, tapi mengikut pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Nah, seperti Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dunia ini lebih pada satu syarat untuk dapat duit, dapat harta, dapat income. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri izin kepada hambanya untuk cari duit dengan haram. Orang beriman sepatutnya tidak ambilkan duit yang haram. Jauhkan daripada perkara yang haram. Naam. Ada maknanya itu adalah tanda untuk orang itu beriman. Dia jauhkan pada perkara yang haram. Dia tinggalkan benda yang haram. Dia ambil pada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala beri padanya dengan cara yang halal. Dalam bab ini adalah lebih pada satu hadis tentang bab ini. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila turunkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman-Nya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Apabila turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, pada ayat surah Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard adalah untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dekat langit dan apa yang ada di muka bumi ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Dan jika adalah untuk tubdu ma fi anfusikum, jika adalah orang lakukan sesuatu tersebut pada kata ataupun pada perbuatan ataupun di dalam hatinya, contohnya sangka nak buat benda yang tidak baik ataupun sangka buruk pada orang ataupun apa panggil, dia niat nak amal benda yang tidak bagus, perkara yang tak bagus, cakap dengan diri sendiri dalam hatinya, apa orang tu, kenapa orang ni macam tu dan sebagainya. Semua itu jadi berkiraan untuknya, semua dikirakan untuknya. Apabila ayat itu turun, sahabat Rasulullah SAW ishtadda dhalika ala ashab Rasulullah. Sahabat Rasulullah SAW merasa susah sangat. Maka di masa itu sahabat pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diduduk di hadapan Nabi SAW. Fajalasu thumma baraku ala rukab. Dia duduk seperti mana duduk untuk salat, dekat macam dalam keadaan tahiyat. Fajalasu atau thumma baraku ala rukab, yani duduk seperti mana untuk tahiyat, duduk dengan syara adab. Dan dia kata kepada Rasulullah SAW, kullifna minal a'mal ma nutiq. Wahai Rasulullah, kami amalkan dengan apa yang kami mampu daripada amalan-amalan pada agama, iaitu salat, jihad, siyam, sadaqah. Kemudian waqad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiqha. Kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan atasmu wahai Rasulullah ayat ini dan kami tidak mahu. Ayat apa, ayat yang mana? Ayat yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Orang itu tidak syukur. Orang itu tidak mau ayat ini sebab dia rasa susah. Jadi setiap benda orang itu sebut ke tak sebut dikirakan. Benda ini jadi apa? Jadi susah bagi orang di masa itu. Jadi susah. Jadi Nabi SAW apa yang kata pada pada sahabatnya? Apa yang kata pada sahabatnya di masa itu? Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Adakah kamu nak kata seperti mana ahli kitab sebelum ini berkata? Orang itu kata apa? Sami'na wa 'asayna. Kami dengar pada perintah Allah Subhanahu wa taala
wa asaina, dan kami tidak ikut. Adakah kamu wahai orang Islam, Nabi SAW kata pada sahabatnya, adakah kamu nak buat nak kata apa? Sami'na wa asaina, seperti mana sebut seperti orang itu, kami dengar dan kami tak nak taat. Bal qulu sami'na wa ata'na. Nabi SAW ajarkan ya untuk apa? Katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi SAW ajarkan pada sahabatnya, apabila mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lakukan, ataupun benda yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata sami'na wa ata'na, ada perintah-perintah. Jangan adalah kata ya sami'na wa asina seperti orang dahulu pada ahli kitab. Jangan jadi seperti itu. Jangan adalah dengar dan tak amal. Itu ayat ini mengajarkan kita seperti itu. Sami'na wa ata'na, bukan kami dengar dan kami tak nak amal. Walayazubillah. Berapa ramai daripada orang yang dia tahu pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, pada hukum hakam tentang Islam, tapi dia tak nak amalkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya adalah orang tahu ada hak untuk wanita, tentang wanita yang ada miras. Maksudnya adalah faraid, lepas ayahnya meninggal ataupun ibunya meninggal, ada bahagian untuknya. Banyak daripada orang di zaman dahulu adalah ambilkan hak wanita, tidak beri badannya. Dia kata dia tak ada hak lah ambil. Nanti dia bagi pada keluarga suaminya. Itu haknya. Lilasaf, mohon maaf, sampai zaman kita ini ada orang seperti itu. Tidak beri miras ataupun harta kepada wanita. Baik, kita tahu firman Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang faraid. Contohnya di antara tentang ayat-ayat faraid adalah di antaranya, bukan semua, di antaranya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk wanita, untuk lelaki ada dua bahagian, lelaki ada satu bahagian, ataupun kira dua kali ganda untuk lelaki satu. Itu pada satu keadaan lah, bukan semua. Sebab wanita bukan selalu dia dapat miras seperti itu. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Naam. Jadi, subhanallah, orang dengar ada hak untuk wanita tapi tak nak beri. Contoh lain, orang tahu adalah benda adalah perkara yang haram, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jauh badannya, tapi tak dengar, masih lagi berterusan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah beritahu kepada kita tentang riba. Riba itu adalah perkara yang haram. Tapi orang kata, tak apa, boleh je. Boleh, tak. Bolehlah, rugilah tak ambil duit tu. Kamu tahu itu adalah riba, tapi kamu nak ambil juga. Ha? Itu adalah maknanya kamu izinkan untuk apa? Untuk jadi perang. Perang apa? Perang harbun minallah. Perang itu adalah lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Jadi kalau kita dengar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya kami pergi ambil fatwa, atau kami ambil hukum daripada guru atau fatwa. Contoh fatwa itu mungkin adalah menipu pada hati kamu macam tak suka. Jangan berlawan-lawan. Kamu sebut apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat pada ya Allah. Kami nak ikutlah syarat itu yang betul ya Allah. Sahabat apabila dengar ayat tadi yang tentang ayat lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah, ayat fa yu'adzibu man yasha wa man yasha. Nah, ayat apabila sahabat dengar ayat itu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, apabila dengar ayat itu sahabat risau, takut. Bagaimana hal kita ini? Bagaimana dengan ucapan-ucapan kita? Apa yang kita kata? Apa yang ada berlaku di dalam hati kita pun? Mana ni yang semua dikirakan? Dia takut tentang bab ini. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada Al-Quran Al-Karim, dan turunkan pada ayat daripada Al-Quran Al-Karim
قوله تعالى أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم. Nabi SAW kata pada sahabatnya, kamu nak kata seperti mana orang ahli kitab yang dahulu kata seperti itu. Maksudnya sami'na wa asayna. Orang dahulu kata apa? Sami'na wa asayna. Bal qulu sami'na wa ata'na. Nabi SAW ajar pada orang itu apa? Katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian sahabat kata apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. فلما قرأها القوم apabila وذلت ألسنتهم بها apabila hamba Allah Subhanahu wa taala di masa itu adalah dibaca ayat itu dan uh, disebutkan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, yaitu ayat amanar rasul. Ayat amanar rasul. Ayat itu apabila turun, firman Allah Subhanahu wa taala, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan apa yang turunkan kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun. Apa maksud wal mu'minun? Yani dan orang beriman juga seperti itu, seperti itu halnya. Dia adalah beriman dengan apalah dia terimakan apa yang turunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semua itu adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tidak membezakan di antara mana-mana rasul dan nabi. Nah, waqalu sami'na wa ata'na. Dan hal orang beriman, itu orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya. Naam, halnya apa? Apabila dia dengar pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia sebut apa? Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Okey, sekejap. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina. Minta maaf. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hmm. Jadi hal orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya adalah la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Halnya tidak beda di antara mana-mana rasul, maksudnya diterimakan. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan orang itu adalah kata apa? Sami'na wa ata'na. Bukan seperti mana umat yang dahulu, ataupun pada ahli kitab yang dahulu yang kata apa? Sami'na wa asayna. Dia adalah dengar pada perintah Allah SWT tapi tidak mengikut.
Waliyahzubillah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Minta perlindungan daripada Allah SWT, minta keampunan daripada Allah SWT. Apabila orang itu lakukan seperti itu, sampai halnya seperti itu, falamma fa'alu dhalik nasakhaha Allah Ta'ala. Apabila hamba Allah SWT buat seperti itu, maksudnya diterima pada perintah Allah SWT dan dia taat dan sebagainya, minta keampunan pada Allah, Allah SWT turunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi maksudnya awal-awal orang tu dia rasa berat tentang ayat itu. Kemudian Nabi SAW ajak pada orang itu, janganlah jadi seperti mana orang dahulu. Maksudnya pada ahli kitab. Dia kata kami dengar tapi kami tak ikut. Waliyahzubillah. Jangan jadi seperti itu. Lepas tu apabila turunkan firman Allah SWT, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Apabila dia sebut apa, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami dengar dan kami taat padamu ya Allah, dan minta keampunan daripada Allah SWT tentang halnya, tentang apa yang dia berlaku. Jadi apabila Allah SWT lihat pada hamba-Nya seperti itu, apa Allah SWT turunkan ayat lagi, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yani setiap orang Allah SWT beri badannya apa yang dia mampu. Mungkin orang kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebenarnya saya ni susah dekat dunia. Contoh mungkin orang kata saya ni sebenarnya susah dekat dunia, ada banyak ujian. Itu maknanya Allah tahu saya boleh tahan seperti itu. Allah bagi saya ujian seperti itu. Ayuh na'am. Ya betul. Allah SWT ujikan pada kita. Dan jangan risau. Itu adalah ujian yang datang pada kita. Itu adalah kita, kemampuan kita. Kita mampu insyaAllah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Untuknya apa yang dia lakukan, pada kebaikan, pada perkara yang baik, dan apa yang dia lakukan pada dosa semua dikirakan. Subhanallah. Jadi ujian kita di dunia ini, pada kesusahan dekat dunia ini, semua adalah balasan untuknya. Ada balasan untuknya. Apabila orang dia sabar dekat dunia ini pada ujian yang datang padanya, ada hasil, ada balasan untuk bab ini. Seperti mana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Yauma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Akan datang satu hari akan ada balasan kepada orang yang sabar dekat dunia. Yuwaffa as-sabiruna ajrahum, Allah balaskan untuknya tanpa hisab. Mudah-mudahan orang itu jadi daripada apa? Orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kata ya Allah, dari mana semua pahala itu? Ini adalah sebab kamu sabar dekat dunia. Ini sebab kamu sabar dekat dunia pada ujian yang datang pada kamu semua itu. Nah, laha ma kasabat. Apa yang dilakukan walaupun sebanyak zarrah, Allah SWT akan kirakan pada kita. Seperti mana Allah SWT firman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebanyak zarrah, Allah SWT akan bagi balasan untuknya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang diamalkan walaupun sebanyak zarrah daripada perkara yang dosa ataupun perkara yang haram, Allah SWT akan kira. Tapi pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berkira seperti awal-awal pada ayat yang awal kita baca dalam bab ini, sampai apa yang ada dalam hati orang semua itu pun akan kira. Bagaimana hal kita kalau ni semua orang contoh fikir benda yang tak baik, semua dikirakan benda tu. Sekarang pada masa ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita sebut, itu ada hisab untuknya. Jadi orang fikir
Oh, maknanya kalau contoh kalau ada orang pandang pada contoh dia nampak perkara yang haram. Katalah contoh dia nampak pada benda yang haram, tidak boleh lihat. Kemudian katalah nazra ula, lihat pada orang itu kali pertama, dia wajib apa? Ghadul basar, ditutup mata. Ha? Baik, maknanya kalau macam tu, dia dah tengok, lepas tu duduk fikir macam-macam dalam hatinya. Tak apa ya. Tak apa sebab tak berterusan tengok masih. Tak seperti itu. Bukan maknanya adalah kita sambung masih lagi dalam benda yang haram dalam kepala kita. Kita putus. Dah tak ada sambung dalam bab ini. Ini yang tidak berkirakan apa yang ada di dalam hati. Tetapi orang itu fikir pada perkara yang haram dan berterusan. Itu tidak seperti itu. Baik. Orang itu contoh apabila dia berperkara yang mungkar, yang haram, dah pusing dalam otaknya, contohnya orang itu dah tinggalkan. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Apa hal saya ni? Contoh. Dia putuskan perkara yang mungkar itu dan dia tidak amalkan. Ha? Apa yang akan jadi badannya? Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala kepadanya. Disebabkan apa? Dia sangka untuk nak buat, untuk dia adalah fikir untuk nak buat perkara yang haram, waliyazubillah, tapi dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beribadah malaikatnya. Apabila hamba Allah Subhanahu wa taala dia niat nak buat amalan yang baik, malaikat akan terus catatkan untuk dia satu pahala. Apabila dia lakukan, akan jadi sampai 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Ya, min 10 ila 10 adhaf atau ila 700 hatta ila 700 adhaf. 700 kali ganda. Nah, minta maaf barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikit menangis. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh pada malaikat apabila hamba Allah Subhanahu wa taala dia niat nak buat perkara yang baik, Allah Subhanahu wa taala malaikat terus catatkan kebaikan untuknya. Dia sudah lakukan 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Tapi pada rahmat Allah Subhanahu wa taala juga adalah apabila hamba Allah Subhanahu wa taala niat benda yang buruk, dia nak lakukan benda yang haram, waliyazubillah. Malaikat tak akan tulis apa-apa. Dia masih lagi adalah dalam fikiran, dia fikir nak buat benda yang tidak baik. Itu seperti mana kita sebut tadi awalnya, la yukallifullahu nafsan, ayat apa? Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika disebut secara terang ataupun dilakukan ataupun dalam hati, Allah Subhanahu wa taala dikirakan. Tapi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tak jadikan hukum itu berterusan. Allah Subhanahu wa taala nasakhkan hukum itu dengan adalah ayat yang seterusnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi apa yang dilakukan itu adalah dikira. Kalau adalah di hati tidak dikira. Maknanya tapi ada syarat. Bukan adalah di hati maknanya adalah okey lah, maknanya duduk macam-macam fikirlah pada perkara yang haram, yang mungkar. Contohnya adalah seperti mana bagi contoh yang tadi adalah orang contoh nampak pada seorang wanita. Kemudian duduk fikir betul. Itu tak kira lah. Saya tak cakap. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu.
Oh, laisa alal itlaq, bukan adalah dikira macam terbuka lah bab ini. Tak apalah, tak kira saya tak sebut apa-apa. Bukan macam tu. Kena hati-hati. Nah, jadi apabila hamba Allah Subhanahu Wa Taala dia fikir pada perkara yang tidak baik ataupun perkara yang haram waliyadzubillah, dan dia fikir macam tu, malaikat tak syatikan apa-apa. Itu adalah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila hamba Allah Subhanahu Wa Taala dia tinggalkan sesuatu itu, dia tinggalkan kerana Allah, saya tak nak buat seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Tiba-tiba dia ingat, La ilaha illallah. Apa yang saya buat ni? Apa yang saya fikir ni? Tiba-tiba dia tinggalkan sesuatu itu. Kerana Allah SWT. Tarakaha lillahi ta'ala. Dia tinggal kerana Allah SWT. Apa yang Allah SWT akan balas di dunia adalah akan tukarkan urusannya kepada pahala. Maksudnya Allah SWT akan baginya pahala. Maksudnya amalan ini akan dapat dosa kan? Tapi Allah SWT tak bagi dosa padanya. Bagi pahala. Kenapa? Sebab dia tinggalkan kerana takut pada Allah SWT. La ilaha illallah. Rabbana. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Daripada rahmat Allah SWT, Allah SWT mengangkatkan hukum adalah tentang lupa ataupun tersilap. Macam Allah Subhanahu Wa Taala kalau berkara contohnya adalah as-saim, orang yang puasa. Naam, masya-Allah. Orang yang puasa. Naam. Mari bapa, mari. Mari sini, mari. Ada sini bapa. Tak. Allah Allah. Okey, bismillah. Duduk dengan bapa. Tak nak tengok kartun. Okey, baik. Contohnya adalah as-saim, orang yang puasa. Orang yang puasa adalah apabila dia puasa, contoh akala nasian, dia makan lupa, dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa, tidak memfikirkan badannya adalah contohnya ada nasi. Akhta, adalah tersilap, bukan sengaja buat, tak sengaja benda tu buat, tidak kira badannya. Itu adalah pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Naam. Kemudian adalah Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ya, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala menentukan pada kami untuk tidak adalah sampai adalah melakukan benda yang tidak mampu. Wa'fu anna waghfir lana. Jadi seperti doa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, pada ayat ini, ayat yang di akhir surah Baqarah, nah, ajarkan pada kita seperti mana tadi kita ceritakan pada hukum awal-awal bagaimana kemudian dinasahkan dengan hukum yang lain. Masya Allah. Nak minum air? Minum air. Hmm? Hmm? Nah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Ayat yang akhir dari surah Baqarah tak boleh. Ayat pada amanah rasulu bima unzila di akhir surah Baqarah, di antara amalan yang kita boleh amalkan adalah khususnya adalah sebelum tidur, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara bil ayatain min akhir surah al-Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang dia baca dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah di satu malam, makanya dia adalah kafatah. Apa maksud kafatah? Maknanya adalah cukupkan untuknya pada qiyamul lail, dan juga cukupkan untuk dia untuk apa, menjauhkan badannya bala, maksudnya pada benda yang tidak baik daripada syaitan dan sebagainya, jin dan sebagainya. Dan dikatakan adalah daripada syaitan ataupun daripada pada syurur, benda yang tidak baik, ataupun adalah cukup untuknya pada qiyamul lail.
Jadi ini adalah di antara amalan yang mungkin faedah ataupun kelebihan juga pada ayat yang terakhir itu. Mungkin kita tadi ceritakan sikit-sikit tentang ayat itu. Saya nak minta izin, mungkin kita berhenti di sini insya-Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan insya-Allah taala di kelas yang akan datang kita mungkin ulang lagi sekali sikit daripada ayat ini, kita terang pada hadis ini kita terangkan lagi sikit insya-Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما ataupun mungkin kita mula pada sebelumnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نكذب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala di kelas yang akan datang kita ulang lagi sikit pada hadis ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala dan kita ceritakan tentang ayat-ayat ini insyaAllah. Semoga insyaAllah ada manfaat pada apa yang kita kongsi pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair, wal afu minkum, mohon maaf. Semoga insyaAllah ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Terima kasih, Syekh.